come back after the break. جی محمود صاحب. ایک تو رضوی صاحب نے فرمایا تھا کہ تاریخ کی باتیں ہو رہی ہیں، تاریخ کے گوشوں کو ٹچ کیا جا رہا ہے. تو رضوی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ جو قومیں تاریخ سے سبق نہیں سیکھتیں ان کا حشر جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ، مجھے آپ بڑے پڑھے لکھے آدمی، مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرے رضوی صاحب کسی بھوکے سے اگر آپ پوچھیں نا کہ 2 اور 2 کیا، 2 جمع 2 کیا ہوتا ہے، تو وہ یہ کہے گا 4 روٹیاں. یہ جن لوگوں پہ بیتی ہے نا، جو لوگ برداشت کر رہے ہیں اور جن کے اوپر دن رات ظلم ہو رہا ہے اس نظام کی وجہ سے، جس کو یہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ان سے اگر آپ پوچھیں نا تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس بھاؤ بک رہی ہے. ہم تو یہاں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں جہاں 12 گھنٹے 18 گھنٹے بجلی نہیں آ رہی، جو مائیں خودکشیاں کر رہی ہیں، جو مائیں اپنے بچوں کو بیچ رہی ہیں، جو مطلب کیا ظلم، کون سی ظلم کی داستان ہے ایسی. اور اس کی وجہ یہ لوگ ہیں اور وہ لوگ ہیں جو پچھلے 60-65 سال سے جنہوں نے پاکستان کے وسائل پہ قبضہ کیا ہوا ہے، مختلف وعدے کر کے عوام کو دھوکہ دیتے رہے ہیں. یہ ان کے جو سب سے بڑے ہیرو ہیں جنہیں شہید اعظم کہا جاتا ہے، سب سے بڑا جھوٹ انہوں نے بولا تھا روٹی، کپڑا اور مکان کا. ان کا مقصد یہ تھا کہ ان سے روٹی بھی لے لو، ان سے کپڑا بھی لے لو اور ان سے مکان بھی لے لو. اور یہ وقت نے ثابت کیا ہے. بریفلی اس کو جواب دیں، مجھے کال لینی ہے. میرے دوست جو ابھی کہہ رہے تھے کہ ہسٹری سے جس نے سبق نہیں سیکھا تو اس نے کیا سیکھا، یہ ان کی بات صحیح ہے. تو یہی میں کہتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو، محتمہ بینظیر بھٹو، آصف علی زرداری کی 12 سال کی قید انہوں نے کیا جمہوریت کے لیے کی ہے یا اپنے لیے کی ہے؟ اور انہوں نے قانون کی حکمرانی کے لیے کی ہے. اگر ہم سپریم کورٹ کو نہ مان رہے ہوتے تو ہمیں کیا ضرورت تھی؟ نہیں موضوع کی بات. اور یہ جو ابھی دوست میرے محمود عوان صاحب بات کر رہے ہیں روٹی کپڑے کی، یہ تو پولیٹیکلی اور اکنامکلی کرپٹ کر دیا ملٹی جنہوں نے، ان کا نام نہیں لے رہے. یہ چونکہ انسائیڈ عمران خان صاحب بھی ISI کے اور اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، تو ان کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر امریکہ، یہ پرابلم ہے. چھوٹا سوال کرتا ہوں، اگر یہ واقعہ امریکہ میں یا بھارت میں ہوتا تو وزیر اعظم یا صدر رہتا؟ مجھے تو یہ پتا ہے کہ آپ امریکہ میں، مجھے پتا ہے کہ میں پولیٹیکل اسٹوڈنٹ ہوں، بل کلنٹن کی امپیچمنٹ ہوئی، آپ کو پتا ہے، یاد ہے آپ کو؟ اور وہ کیس کس طرح کا سیریس تھا. اسٹل ہی واز پریزیڈنٹ آف امریکہ. یہ ہم تو بہت پیچھے ہیں ان لوگوں سے. تو یہ میرے سامنے ایک مثال ہے کہ جب ملک کا نظام کو آگے لانا ہو تو اس میں جیسے میرے دوست، اور یہاں پر رچرڈ نکسن کی مثال بھی ہے. نہیں، لیکن اس کے بعد بل کلنٹن کی مثال ہے نا، تو وہ سسٹم کو آگے چلنے دیتے ہیں کیونکہ اس میں زیادہ بینیفٹ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ بل کلنٹن کی باقاعدہ ویسی ہی اس کی انویسٹیگیشن ہوئی تھی. میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں، دیکھیں اخلاقیات، سیاست سب سے بنیادی ستون اخلاقیات ہے. آپ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار جرنلسٹ ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں. ہاؤ کین یو لیٹ ہم گیٹ اوے ود دس؟ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ اور فوج. آپ کو بھٹو صاحب کا پتا ہے کہ ان کا ایوب خان سے کیا تعلق تھا؟ ان کو کابینہ میں تھے. اور سکندر مرزا کو کہا تھا، سکندر مرزا کو لکھا یہ ریکٹ ہے کہ لیکن محمود صاحب دوسرے ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں اور میں آگے چلتے ہیں. لیکن صغیر صاحب کی کال ہے نیو جرسی سے، وہ لے لیتے ہیں، بات آگے جاری رکھیں گے. جی صغیر صاحب، یو آر آن ایئر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میرے 2 کویشچن ہے. یہ اخلاقیات اور پیپلز پارٹی، یہ 2 ڈفرنٹ کونے ہیں کہ نہ تو ان کا اخلاق ہے، نہ ان کی پارٹی میں ایک چیز صرف ہے، یا نہ اسلام کے نام پر، نہ یہ اب تو جو نظام چل رہا ہے وہ جزداری نظام چل رہا ہے، نہ وہ اسلام ہے، نہ کوئی انسانیت ہے. ان کا جو بھی آپ اس ملک میں ہو رہا ہے، آپ جتنے بھی آپ نے کیے ہیں 18ویں ترمیم، 16ویں ترمیم، کیا یہ اکیلے کر سکتے تھے؟ سب نے مل کر، سب پارٹیوں نے مل کر کیا ہے. لیکن یہ جب پولیٹیکلی گین کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا. ہاں، آپ کون ہیں؟ نمبر سے پہلے ان سے پوچھے یہ کون ہے. نمبر 2، یہ کچھ ہے ہی نہیں یقین کرنا. عوام مر رہی ہے. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ صغیر صاحب. سرفراز صاحب کی کال ہے کینیڈا سے، وہ بھی لے لیتے ہیں. جی سرفراز صاحب، یو آر آن ایئر. السلام علیکم خٹک صاحب. وعلیکم اتنا السلام. اچھا پروگرام کرنے پہ آپ کو بہت بہت مبارک. بہت بہت شکریہ. جی سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں انہوں نے اس طریقے سے جال بنا کہ انہوں نے ہماری سپریم چیف جسٹس صاحب کو بھی خرید رکھا ہے، انہوں نے نواز شریف صاحب کو بھی خرید رکھا ہے، انہوں نے پورے جتنی پولیٹیکل پارٹی ہیں سوائے عمران خان کے سب کو خرید کے 4.5 سال کے بعد اگر سپریم کورٹ 30 سیکنڈ کا کوئی ڈیسیجن دے رہی ہے تو آپ یقین کیجئے یہ بڑے شرم کی بات تھی.
हम आज तक इस बात को नहीं समझे कि इन्होंने इतना स्ट्रांग नेटवर्क किया हुआ है जरदारी साहब ने कि ये सब उनके मोरे हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हो, बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अहमद साहब की कॉल है कनाडा से, वो भी ले लेते हैं। जी अहमद साहब, यूर ऑन एयर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, मुझे सिर्फ यही कहना था कि अभी आसिफ ज़रदारी के बारे सिलसिले में कह रहे थे 11 साल वो जेल में थे, तो आसिफ ज़रदारी ने कोई जमहूरियत की खिदमत के सिलसिले में नहीं थे। और ये जो गिलानी साहब जो उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक करप्ट आदमी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये भुट्टो से अपने आप को मिलाते हैं, भुट्टो और बेनजीर, वो ये लोग तो इनके नौकर बनने के भी लायक नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और बिलीव मी, और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान ये पूरा एक टोला है अंडर आसिफ ज़रदारी, चाहे वो ANP हो, MQM हो, ये माफिया है जो पाकिस्तान को लूट रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका नुक्ता नजर हम तक पहुंच गया। तलत उनकी कॉल ले लेते न्यूयॉर्क से, वो भी ले लेते, फिर एक जवाब दीजिएगा। जी तलत, यूर ऑन एयर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। एक तो पहला तो मेरा ये कहना है कि आप प्रोग्राम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप क्यों पार्टी बनने की कोशिश कर रहे हैं? आप वो बाकी जो दो हसाब हैं, जो भी वो अपनी राग अलाप रहे हैं, आप उसमें क्यों पार्टी बन रहे हैं? उन दोनों को अपना कहने दें। वो जो मेरा किसी अगर मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक होता नदीम भाई, तो मैं आपकी कॉल क्यों लेता? पहली बात तलत साहब। और दूसरी बात यह है कि मैं एज ए जर्नलिस्ट, मेरा मकसद है कि मैं सवाल उठाऊंगा, वो PTI के हवाले से हो, पीपल्स पार्टी के हवाले से हो, नून लीग के हवाले से हो, ANP MQM, हर एक। आज हम आज के टॉपिक पर बात करें, उस पर बात कीजिए। मुझे ये प्रोग्राम सुन के निहायत ही अफसोस हो रहा था कि एक ऐसे मुल्क के बारे में आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं जिस मुल्क में पता नहीं क्या कुछ ना हो रहा है, लेकिन आप लोगों ने वो हरकत की भी है कि आपके साथ। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी कॉल हम तक पहुंची, आपकी सोच और आपका जो फिक्र थी वो भी हम तक पहुंची। हम पाकिस्तान के बारे में जो बात करते हैं यहाँ पर, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि पाकिस्तान की बेहतरी किस चीज़ में है। सियासी इख्तलाफात हमेशा रहते हैं, रहेंगे, सियासी बहस मुबाहिसे होते हैं, होते रहेंगे। ना मैं किसी पार्टी का हिस्सा हूं, ना कभी बनूंगा। अगर मैंने कभी भी किसी पार्टी का हिस्सा बना तो मैं इस कुर्सी का अहल नहीं रहूंगा। ये मेरे पास एक बहुत बड़ी अमानत है, सबसे पहली बात ये। दूसरी, अभी मैं सरवर चौधरी साहब आपकी तरफ आऊंगा, फिर मैं साहब आप भी अपना कमेंट दीजिए। मेरा यहाँ अमेरिका में रहने वाले दोस्तों से यही गुजारिश है कि खुदारा जमहूरियत का साथ दे, इलेक्टेड सिस्टम का साथ दे। ये टोला कोई नहीं है, या वहाँ टोला तो वहाँ मिलिट्री का था, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे कि हमारे जमहूरी निज़ाम को मजबूत करें। इसी तरह अदलिया का जो टोला बना हुआ था, इनको वेरीफाई करने का, उनको भी हिदायत दे कि जरूरतमंदाना फैसले करें, वन साइडेड फैसले ना करें, हमारे मुल्की निज़ाम को चलने दें। जिस मुल्क के लिए, जिसके लिए हमने ख्वाब देखा था, वहाँ अपने मजहब का, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का, अगर वहाँ जमहूरियत आएगी तो हम उस तरफ चले जाएंगे, वरना हमारी नेशन स्कैटर्ड हो जाएगी। हम किसी के चमचे नहीं है, किसी टोले के साथ नहीं है, पाकिस्तान के अवाम के साथ है, उसके साथ पीपल पार्टी से ताल्लुक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। महबूब साहब, काश के इन्होंने सब टोलों की बात की, काश के उस टोले की भी बात की होती जो इस वक्त पाकिस्तान को लूट रहा है, दोनों हाथों से दिन रात लूट रहा है। काश उस टोले की भी बात की। एक कॉलर ने बात की थी, मैं एक्चुअली इस वर्ड को ढूंढ रहा था, उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया था माफिया का, और बिल्कुल ये सही वर्ड है। कि देखिए, बात सुने, हमें बड़ा दुख होता है पाकिस्तान के ख़राब, पाकिस्तान के दगरगू हालात की बारे में बात करते हुए दिल रोता है। किसका दिल करता है कि अपने मदरलैंड, अपनी मादरे वतन के बारे में ऐसी बातें करें कि तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। हमारा दिल कर, काश कि हम इस तरह यहाँ बैठ के ऐसे प्रोग्राम कर रहे होते कि पाकिस्तान में इतने जॉब निकल रहे हैं, पाकिस्तान में इतनी तरक्की हो रही है, पाकिस्तान वापस जाएं, इन्वेस्टमेंट करें, बहुत अच्छे, काश के ऐसी बात कर रहे होते। तो खट्टर साहब, आखिर में मैं सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान का ये जो माफिया है इसको हटाया जाए। कि पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, जिन्होंने अपने जो नापाक पंजे गाड़े हुए हैं उस सिस्टम के ऊपर, और उस सिस्टम को बचाने की बात करते हैं बार बार। आपने गौर किया होगा इस सिस्टम को, और ये जमहूरियत कहते हैं सलूट मार को, आप जमहूरियत कहते हैं सलूट मार को। ये खरबों डॉलर के कर्जे ले लिए, ये अरबपति बन गए, ये उसको जमहूरियत कह रहे हैं। देखो, अगर इसका नाम जमहूरियत है ना, कि लूट सूट का नाम जमहूरियत एक बहुत अजीम और एक बड़ा पाकीज़ा लफ्ज़ है। खुदा के वास्ते इसको आप बिल्कुल ठीक है। आखिरी गुजारिश ये है कि मैं आवाम से भी, अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान में इस वक्त तब्दीली का वक्त है। हमारे सामने इमरान खान की शक्ल में एक नहायत शफाफ, ठीक है महमूद साहब, थैंक यू सो मच, एक बहादुर आदमी है। नाज़रीन, हमारे टाइम का प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। आपने अपनी राय भी हमारे साथ शेयर की, वी आर वेरी थैंकफुल।
اور ہمارے ساتھیوں نے بھی بہت اچھی باتیں کی. میں اپنے تمام جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پروگرام میں حصہ لیا. اپنے مہمانوں کا شکر گزار ہوں. میں سلیم رضوی صاحب کا شکر گزار ہوں. اور انشاءاللہ اگلے ہفتے تک جہانگیر کھٹک کو اجازت دیجیے. چلتے چلتے ایک دفعہ دوبارہ یاد دہانی کرا دوں کہ ساؤنڈ بھی براڈ کاسٹنگ بہت جلد نئے پروگرام شروع کر رہا ہے اور اس کے لیے ہمیں نئے ہوسٹ کی ضرورت ہے. آپ اپنا ریزیومے بھیجیں. ہمارا ای میل ایڈریس آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے. آپ وہ نوٹ کر لیں اور ہمیں ریزیومے ضرور بھیجیں. انشاءاللہ ویل کنسیڈر یو. اگلے ہفتے تک جہانگیر کھٹک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.